انہوں نے جو FIR درج کروائی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ خواتین جو ہیں جاتے ہوئے ہمیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دے کے گئی ہیں. یہ FIA نے ان کے خلاف تھانہ ایئرپورٹ پہ پرچہ کروایا ہے الٹا. اور یہ جو یہ قائد اعظم پولیس میڈل لینے والا جو ان سے واپس لے لیا جانا چاہیے اس یہ بوگس اور جھوٹی رپورٹ کے بعد یہ پرویز خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ خواتین جو ہیں ان افسران کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے کے گئیں. وہ ویڈیو بھی آپ کو دکھائیں گے کہ وہ خواتین ان کو کیسے دھمکیاں دے رہی تھیں اور ان لوگوں نے بیٹھ کے یہاں جھوٹے پرچے کروائے ہیں, جھوٹی FIR کروائے ہیں, ان پہ تشدد کیا ہے. ذرا چودھری صاحب کا دکھا دیں. چودھری صاحب کو پہلے دکھا دیں جو مصروف جذباتی تھے پاور میں آنے سے پہلے کہ 1 سال میں کیا کر گزروں گا اور اب مصروف کیا کر رہے ہیں وہ واپس میں ویسے کلاسا صاحب شہباز شریف صاحب بھی ہمیشہ جذباتی ہوتے ہیں لیکن یہاں تو اب یہ جو کلپ ہم اپنے دیکھنے والوں کو دکھائیں گے چودھری نثار صاحب کا ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی جذباتی ہوتے ہیں. ذرا وہ حامد میر صاحب کے شو میں دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں اپنی پرفارمنس سے متعلق. اگر 1 سال کے اندر ہم قوم کا جو عزت نفس سے بحال نہ کر سکے, قوم میں اعتماد بحال نہ کر سکے, لوڈ شیڈنگ, مہنگائی, یہ دوسرے بہت سارے مسئلے ہیں, ہماری آزادی اور خود مختاری جو میرے دل کے قریب تر ہے, ان سارے مسئلوں میں اگر 1 سال پہ ہم نے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ نہ کھڑا کیا تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر میں حکومت میں ہوا تو میں حکومت سے علیحدہ ہو جاؤں گا, مسلم لیگ نون کا حصہ رہوں گا اور یہ میں آپ کے پروگرام میں اعلان کر رہا ہوں. نون لیگ کا حصہ رہوں گا لیکن عہدے سے ہٹ جاؤں گا. خود مختاری عزت نفس پہ خاصا زور تھا چودھری صاحب کا. خود مختاری کی تو دیگیں ہم نے دیکھ رہی ہیں, وہ نکل رہی تھی چنیوٹ سے, وہ تو بھر گئی ہے خود مختاری ان دیگوں میں. اس کے بعد جتنے ہم نے قرضے لیے ہیں, چودھری صاحب نے ایک بڑے امپورٹنٹ بات کی جو میرے لیے زیادہ اگر میرے اس کے دل کے قریب ہے, وہ عزت نفس. عزت نفس کیا ہوتے؟ سیلف اسٹیم. جو خواتین کے ساتھ, ماں بیٹی کے ساتھ ان کی FIA نے ان کے لگائے ہوئے کاکا خیل صاحب, مظہر کاکا خیل صاحب ہوں یا دیگر لوگوں نے وہاں پہ جو کیا ہے اور جس طرح کی رپورٹیں لکھی ہیں, اس کے بعد انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ان خواتین نے, ماں بیٹی نے جناب گالیاں دی ہیں اور پاکستان کو گالیاں دی ہیں. یہ بڑا یہ 2 کام ہیں, 2 باتیں ہیں. ایک آپ یہاں پہ اسلام کا نام ہم جب چاہیں پاکستان کا نام جب چاہے وہ لگا دیں. وہ بیچارہ مشال خان کا ہم نے دیکھا ہے, اس بچے کا ایک ماں کا ایک انہوں نے گوشہ جگر انہوں نے چھین لیا. اسی طریقے سے اب انہوں نے FIA نے لگایا کہ یہ خواتین پاکستان کو انہوں نے برا بھلا کہا اور جاتے ہوئے ہمیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دے کے گئیں. وہ کل والی ویڈیو تو آپ نے دیکھی تھی نا, یہ ویڈیو ہم آپ کو ایک دفعہ پھر دکھانا چاہتے ہیں کہ جن FIA کے افسران نے, جنہیں شرم ہی نہیں آتی اس طرح کی بوگس رپورٹیں لکھتے ہوئے پولیس قائد اعظم میڈل لیتے ہوئے اس کو, یہ پرویز عمرانی کو, ذرا یہ دیکھیں یہ قتل کی دھمکیاں دیتے ہوئے خواتین کیسی جا رہی. پلیز ویڈیو دکھائیں. پلیز پروڈیوسر صاحب ہمارے وہ ذرا نئی والی ویڈیو دکھائیں. موبائل دے دو, موبائل FIA اور اس مسافر میں لڑائی ہوئی ہے نشے بریفنگ ایریا میں چوڑ کی طرف ہے. یہ آئندہ چلے آپ کو کوئی نہیں مارتا, چھوڑ دو کوئی مارتا. ڈاکٹر اندر ہے, ڈاکٹر اندر نہیں مارتے, کوئی نہیں مارے, ڈاکٹر اندر ہے پلیز. شفیق بھائی, شفیق بھائی میں ادھر موجود ہوں. یہ کس طرح سے جو بھی باتیں ہوئی ہیں چلے بریک کے بعد ہیں. اور جو جھوٹ یہ قائد اعظم میڈل پولیس والے نے لکھے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جان سے مارنے کی ہمیں دھمکیاں دیتی جا رہی تھیں. وہ اتنا ان پہ تشدد کیا, وہ چیختی چلاتی بہر اپنے باپ کے لیے نظر آ رہا ہے. ان کی چیخیں سنیں, ان کی چیخیں سنیں, وہ چیخیں مار رہی ہیں. اور یہ جو عمرانی صاحب ہیں, یہ پرویز خان ایڈیشنل ڈائریکٹر FIA, وہ لکھ کے دے رہے ہیں یہ ہمیں قتل کی دھمکیاں دے کے گئی ہیں. ان کی یہ بوگس رپورٹس میں پڑھتا ہوں, ذرا واپس آئیں. اور پھر انہوں نے ان کے باپ سے ایک معافی نامہ لکھوایا ہے. FIA نے مارا ہے, پیٹا ہے, انسلٹ کی ہے, ان پہ تشدد کیا ہے. اور FIA نے جو ہے بعد میں ایک معافی نامہ بھی ان کے باپ سے لکھوایا ہے. وہ معافی نامہ بھی ذرا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بوگس انکوائری اس میں تھے, یہ اس پروجیکٹ کو ہینڈل کر رہے تھے جس میں 5 بلین روپیز ANP کے دور میں ایک سکینڈل آیا تھا جس میں 2 ارب روپے کی رشوت کہی گئی تھی. ANP کا یہ سرخے جو ہیں ہمارے دوست, ان کے دور میں کہے کہ جس میں امیر حیدر خان ہوتی صاحب کے ایک برادر لا بھی شامل تھے.
यहाँ पे 2 ISI के लोग भी शामिल थे जिनके बाद में कोर्ट मार्शल हुआ। यहाँ पे एक इंटीरियर मिनिस्ट्री का एक वो भी था। अच्छा, इन्होंने पैसे लिए, 1-2 ने कहा मैं हज भी करवाएं इन्हीं पैसों से, वो लंबी कहानी की फिर ले आएंगे। ये मसूद मजहर काका खेल साहब भी वहीं पे उसमें शामिल थे। ये बैरून मुल्क इनकी तैनाती करवाई गई, वापस है नायब ने इनको पकड़ लिया, वहां पे भी ये हो के आ गए थे। इनकी सिफारिश इतनी तगड़ी थी उसमें स्कैंडल में इन्वॉल्व होने के बावजूद। इन पे 65 लाख रुपए का इन पे था कि आप 65 लाख रुपए आपने हिस्सा लिया है। इन्होंने फौरी तौर पर उनको पेमेंट की, 65 लाख रुपए वापस कर दिया। अब वो फरमाते हैं, जो मुझे कह रहे थे, बता रहे थे कि अंडर मैंने एहतजाज किया है। तो मैंने कहा जनाब मैं दावा नहीं करता, खुदा ना खासा मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लग जाए ना, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, मैं सारी उम्र जेल बैठ जाऊंगा कि मैं अपनी गिल्ट नहीं मान रहा। 65 लाख दे, अगर मैं नहीं, आप 65 लाख रुपया, कोई ये 65 रुपए हैं। अच्छा हो गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जो आप ये बता रहे थे कि किसी वॉलंटियर रिटर्न नैब के मुलजम जिसने गिल्ट मानी हुई है कोई पोस्ट नहीं देनी। चौधरी निसार अली खान साहब ने उठा के एयरपोर्ट की माल पानी वाली वन ऑफ द मोस्ट लिक्रेटिव एंड पावरफुल पोजीशन दी है इनको। रीजन सुन लें, अब चौधरी साहब इतने भोले नहीं है। इन्होंने क्या किया है कि इनकी यहाँ पे ये ना दुश्मनी चल पड़ी थी। इम्तियाज ताजवर साहब थे जो डिप्टी चेयरमैन नैब, उन पे इल्जाम था कि उन्होंने ड्राई फ्रूट खा लिए थे लाखों रुपए के, पता नहीं कैसे खा गए, वैसे उनकी भी दाद देनी चाहिए। 25 लाख रुपए ड्राई फ्रूट खा गए। उनके खिलाफ इंक्वायरी के लिए उन्हें फिक्स करना था चौधरी साहब ने कि डिप्टी चेयरमैन ही ये उनको लगना देना चाहते। चौधरी साहब को अपना एक ब्लू आइट था जिसको डिप्टी चेयरमैन लगवाना था। ये नवाज शरीफ साहब से खुद को लगवा के आ गए, ये मसूफ जो है ताजवर साहब। चौधरी साहब ने इनको फिक्स करना था। नैब के डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ जो इंक्वायरी करवाई थी कि आपने ड्राई फ्रूट कितने खाए हैं, वो मजहर काका खेल से चौधरी निसार अली खान ने करवाई, जो खुद नैब के मुलजिम थे। 65 लाख रुपया नैब को दे के आए थे। सो नैब के एक मुलजिम जिसने गिल्ट मानी थी, मुलजिम तो रहे नहीं क्योंकि प्रूव हो गया ना, एक्सेप्ट कर लिया। ये चौधरी साहब ने तारीख का वो कारनामा मुजरिम बन गए, वो हम मुजरिम बन गए। एक नैब के मुजरिम को, एक 5 रुपए स्कैंडल के एक मेन कैरेक्टर को या चौधरी निसार अली खान साहब ने जो 65 लाख रुपए दे के आए थे, नैब के डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ इंक्वायरी ऑफिसर कराया। और उनने काका खेल साहब ने बाजू डिलीवर करने वाले बाद गो गेटर्स होते हैं कि सर हुक्म करें, जो कहेंगे कर देंगे। इन्होंने वहां पे उनके खिलाफ इंक्वायरी दी जिसकी बुनियाद पे पर्चा हुआ सारे का सारा। ये है काका खेल साहब का बैकग्राउंड। अगर 1-2 मिनट आपके पास है। मेरे पास लास्ट 1 मिनट बचा, आधा मिनट आप लें। आधा मिनट में साकिब निसार साहब ने इसलिए ये इसकी तफसीलात बताइए कि इन साहब के इस केस की वजह से 2015 के जो बोर्ड का CSS अफसरान का जो सबकी तरक्कियां खत्म की हैं, कि अगर इस तरह के अफसरों की आप तरक्कियां कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? कुछ टाइम मुझे ख्वाजा साहब दिखाना। मैं सिंपली ये कहता हूँ, पुलिस फोर्स का जिनका आप लेके आए थे ना, दर्द था आपके दिल में कि जनाब इनके साथ बड़ी ज्यादतियां हुई हैं। कोई ज्यादतियां नहीं हो सर, दे आर क्रिमिनल। ये इंतहाई जालिम लोग हैं। ये जिन्होंने वर्दियां पहनी हुई है, साहब का मैं नहीं कह रहा, 2-4 अच्छे लोग होंगे जिसका सबूत मेरे पास है। और पुलिस वालों को शर्मिंदा होना चाहिए। ये पर्टिकुलरली लोग जो CSS करके आ रहे हैं, ये मेरिट पे लोग आए हुए हैं सर। ये अपने को दावा करते हैं मेरिट पे। जो झूठी और फुल ऑफ लाइज रिपोर्ट ये परवेज खान ने लिखी है, उसने परवेज खान ना उसने उमरानी ने, जो मजहर काका खेल ने वहां पे डल्टी रोल प्ले किया है, सारे का सारा हमने देखा है। उसके बाद ये पुलिस अफसरान के एसोसिएशन को शर्मिंदा होना चाहिए। इन लोगों को अपने कंडक्ट पे, अपने बिहेवियर पे और इनकी ये मजलूमियत की दास्तानें ना लाया करें कि फलां पुलिस वाले के साथ ज्यादती होगी। ज्यादती उसको समझते हैं जो अपने साथ होते हैं। जब खुद लोगों के साथ ज्यादतियां करते हैं, तशद्दुद करते हैं और झूठी ये उन पे रिपोर्टें करते हैं, ये इस काबिल नहीं है। मैं से इस तरह के लोग, इनके साथ हमदर्दी की जाए जिनकी प्रमोशन की जिस किस्म की बोगस इंक्वायरी रिपोर्ट बनाई है, जितने झूठ उसमें शामिल किए गए, जिस किस्म का जबरदस्ती माफीनामा लिखवाया गया और जो बातें उन खवातीन के मुतालिक की गई हैं कि धमकियां दी गई हैं, उन्होंने पाकिस्तान को बुरा भला कहा है, तो उसके बाद शायद हम कुछ न कह सकें, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब हैं वो जरूर कहेंगे। इन लोगों को भी थोड़ी सी ग्रेस होनी चाहिए, थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए। कोई हया करो, खामोश हो जी प्लीज। वो खुदा का खौफ करो। कोई अखलाकियात भी होती है, कोई एथिक्स भी होती है, कोई हया भी होती है, कोई शर्म भी होती है। एक दूसरे की शक्लें क्यों देखते हैं? कोई शर्म करो। इन लोगों को भी थोड़ी सी